السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يتكبرات عند إن شاء الله تعالى سلا تكفير المجسمة قداي بيان يرجع نكنيلن ባለፈው የተመለከትነው ከምዕራፍ 2 ክፍል 7 ነው የሚሆነውና የክፍል 8 ነው። የምዕራፍ 2 ላይ የምንመለከታቸው አቋሎች የሙተአኺሮቹን አቋል ሲሆን በተለይ ደግሞ ተጅሲም ወይ ደግሞ ተሽቢህ ያለበትን ሰው አናከፍርም የሚባል ቀውል ያላቸው ዑለሞች ዋና ታርጌታቸው ሙጀሲም ወይ ደግሞ ተጅሲም ካለ በኋላ ሙረከብን የማያምን ተረጓሚውን በህፍ የማያደርግ ጅሃም ካለ በኋላ ሙተሐይዝና ሐዲትነትን በህፍ የማያደርጉ ግለሰቦችን ይመለከታል ማለት ነው። ናም የነጥብ ወሳኝ ስለሆነ ብዙ ሰዎች ወደ አደጋ የወደቀበት መስመር የለቀቀበት እንደፈለገው እየቀዘፈ ኺላፍ አለበት ብሎ ኢጅማዕ የለም ብሎ ኢድዓ የሚደረግበት ሁኔታ ስለሆነ ነገሮችን እኛ በጥንቃቄ አድርገን ኢንሻአላህ እንመለከታቸዋለን። የዛሬው ቀውላችን السنن الكبير لا يلون للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي إن السنة إن شاء الله تعالى. نعم النسوزي وتلي من لالو. وقد سمعت أبا حازم عمر بن أحمد الحافظ يقول سمعت زاهر بن أحمد السرخسي يقول لما قرب حضور أجلي أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في دار بغداد دعاني فقال اشهد علي أني لا أكفر أحد من أهل القبلة لأن الكل يشيرون إلى معبد واحد هنا وإنما هذا اختلاف العبارات يميل قولنا يالله هنا بمامتات أنه سيفلقوا بالنقر نفلقوا بالسادب نفلقوا بصفته بأفعله በዛቱ እየገባ እንደፈለገ ቢያቦካ ለምን ኢላ ማዕቡድን ዋሂድ ነው ብለው ይላሉ ብለው ይሄንን ንግራቸውን ጭራሽ ገልብጠው ትናንትና ቃዲ ዒያድ ላይ ያለውን ቀውል ሳይመለከቱ በጭፍን ይሄንን ቀውል ይዛሉ። እስኪ ኢንሻአላህ እኛ እንመልከተው። ምን አሉ? أيوة زي بوتلي زاهر بن أحمد السرخسي يقول لما قرب بقرب جيزي حضور أجل أبي الحسن الأشعري يا أبو الحسن الأشعري الفتح بتاعتهم خير إن شاء الله. الناس أجلاتهم قرب في دار بغداد دعاني تأرنينا فقال اندهالو اشهد علي بني لا يسلني مسكر الست أني لا أكفر يما لا كفر بمهوني أحدا أندن سونكا من أهل هذه القبلة يهتم قبلة يميك تعجكهون السوج أندن سونكا أندما لا كفر مسكر سته لمن قالوا لأن الكل يسيرون إلى معبود واحد كلها تنبهنو سلا أند أملاك ودا أند أملاك إشارة يمي أدركنا يمي أملاكتنا إشارة يمي أدركنا يمي أملاكتنا وإنما هذا يلقون ميه ليونت من دنوالو اختلاف العبارات يعبارة وچنا يجلس أوش من ليايتنا ونجي ሁላችንም ቢሆን የምናመላክተው ስለ አንድ ጌታ ስለ አንድ አምላክ ነው ብለዋል ነው። እዚህ ቦታ ላይ ስለ ተጅሲምና ስለ ተሽቢህ ስለ ዓበደቱል አስናም ወልአውታን መች ገለጻለሁ። ሁለተኛ ኢላ ማዕቡድን ዋሂድ የሚለውን ገለጻ ከተመለከትን ማዕቡዳችን መች አንድ ነው፣ ስሙ ነው እንጂ አንድ የሆነው ሙሰማው እኮ ይለያያል። ዋናው ነገር ስሙ ሳይሆን ሙሰማው እኮ። ለምሳሌ አንድ ሰው ጥጃ የተገዛ እኔ አላህን የምገዛ ካለ ምንድነው ይሄ? ይሄ እኮ ሰው ራሱ ሙጀሲም ነው የሚባለው አይደል እንዴ? ፈመን ዓበደ ጅስመን ፈሁወ ዓቢዱ ሰነም ማናችን የሚሉት ኢማም አልገዛሊ ረሒመሁላሁ ተዓላ ፈመን ዓበደ ጅስመን ፈሁወ ዓቢዱ ሰነሚን። ይህንን ወደ አራት ቦታ ይጠቀሙታል ገዛሊ ማለት ነው። ኢልጃም ላይ እና ከዛሊከ ፊል ኢቅቲሳድ ላይ ማለት ነው። እና ኢላ ማዕቡድን ዋሂድ አይደለም እነሱ ጋር ማዕቡዳችን ሁለት ነው፣ ይለያያሉ። ለምን? አንደኛ የኛ ማዕቡድ ፊ ሰማ አይደለም፣ ፎቅ ዓርሺሂ አይደለም አንድ
የነሱ ይሄ ነው። ሁለተኛ ሐረካ ስኩን አለው ዛቱ ማለት ነው። ስለ ዛቱ ነው ወያችን አይደል እንዴ? اختلاف العبارات የሚባለው حول صفاته ቢሆን مثلا في صفاته مثلا في بعض الأحيان حتى يام بهن راسه في غير متفق عليهن نص قطعي بللبت بوتا مالسنا نص قطعي بللبت بوتا إن إجماع كتقاطربت أجندا وجه بهنا الرأس لي يا نعم قلنا زي بوتا لي إلى معبد واحد مليون جلسة ودسنا وقوستن كامت أنا وقف ما يهدم يقبلنا عندي سلام معبد واحد كهنا ሁላችንም እናመልከው معبود واحد ከሆነ ምንድነው የሚያጋጨን ነገር እኮ ምንድነው في ذاته ላይ هل ذاته جل وعلا مجسم ሐውልት ነገር ነው مركب من اعضاء ነው ወይስ ሌላ ነው አይ مجسم من اعضاء ነው ከተባለ هذا عين المخلوق ፍጡር ስለሆነ እሱ አላህ አይደለም አይ አላህ ነው ካሉ مثلا አንድ ሰው ይሄ ድንጋይ ወይ ደግሞ ይሄ ፍጡር አላህ ነው ካለ እኔ ደግሞ ይሄ አላህ አይደለም ብዬ ካሰብኩኝ ኢላ ማዕቡድን ዋሂድ ኢሻራ እናደርግም ይሄ ግልጽ ነገር እኮ ነው ለምን እንደሚደበቅና ለምን በጭፍ እንደምንሄድ አላሁ አዕለም ነው إلى القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام تأليف شيخ الإسلام عز الدين ابن عبد العزيز ابن عبد السلام እዚህ ቦታ ላይ አሁን ብዙ ሰዎች እንደፈለጉ የሚዋዝቁበት ገለጻ ነው وتغسيلهم وتكفينهم وحملهم ودفنهم في مقابر المسلمين قالوا بهلا ولولا أن الله قد سامحهم بذلك وعفى عنهم لعسر الانفصال منه لما أجريت عليهم أحكام المسلمين بإجماع المسلمين سلهم في قوت جوار نبره ومن زعم السباء أن الإله يحل في شيء من أجساد الناس أو غيرهم الله بلو مالت كسوت يسون السجاوست يمسافر نوبل أو غيرهم ويم كسول جوت وجبال لاي يمسرسنا يمسافر نوبل يا السباء فهو كافر قل سبو من دنالو كافر نوالو ይሄንን ገለጻ ብቻ ፎከስ አድርገን እንመልከተው ለምን ከተባለ يحل في غيرهم ማለት في غير الانسان في غير الناس ከተባለ እነሱ ምን ይላሉ ማለት ነው يحل في العرش وفي السماء አረሚሉት نعم مثلا ما يورد الحقيقي በሆነ መልኩ وبعدهم እንደውም ለፍሲል ደግሞ እግሩ ያለው የትን ይላሉ ኩርሲ ላይ ያለው ይላሉ وبعدهم جلس ይላሉ مثلا ማለት ነው ይሄ ግለሰብ ይሄ ገለጻቸው የዒዙዲን ምንድነው መልስ የሚሆነው ማለት ነው እነኚህ ሰዎች እኛ ላይ ይሰፍራል እንኳን ባይሉም ግን في غير الناس ከሰዎች ውጭ ባለ ይሰፍራል የሚል አቋም አላቸው አይደለ ከሰዎች ውጭ ባለ ይሰፍራል ብሎ ካሰቡ ምን አሉ فهو كافر ግለሰቡ ከሃዲ ነው ካፊር ነው ብሎ ገልጸዋል ተመልከቱ ሱብሃንአላህ ይሄን ብቻ እንዴ በቃ خلاص ለውን ተው ይገባል ነው አይደለ ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ይሰፍራል አሉ በአርሽ በላይ ይሰፍራል አሉ በየሌሊቱ ደግሞ ወደ መጀመሪያው ሰማይ መጥቶ ይሰፍራል አሉ እነዚህ ግልጽ የሆኑ ገለጻዎቻቸው በጣም አመላካች የሆኑ በይን የሆኑ ዒባራዎቻቸው ተቀምጦታል ሌላ ቦታ ላይ መጥቶ ይከራከራል ማለት ነው ይሄም ይገባ አይደለም ይሄ hatta ሰው ኢንሳፍ እንኳን አይደለም ከዛ እነሱ ተጅሲም የምትለዋን ቃል በተመለከተ ሰዎች بمعنى الموجود ይጠቀሙ ነበር በተለይ ደግሞ ሙተአኺሮቹ ማለት ነው በዘመናቸው በርካታው ይሄ ዓዋምና ይሄ ጃሂል ማህበረሰብ ያን ሁክም ለመስጠት ያስቸግራቸው ነበር ቀጥታ ሁክም ለመስጠት ያስቸግራቸው ነበር ከዚህ አንፃር እነሱ ምን አሉ ወኢን لأن الشرع إنما عافى عن المجسمة لغلبة التجسيم على الناس وأنهم لا يفهمون موجودا في غير جهة بخلاف الحلول فإنه لا يعم الابتلاء به ولا يخطر على قلب عاقل فلا يعفى عنه شنو عبارة بالتالي يزمد منالو شرعو مجسمة وچن يقر ያላቸው ለምን ብዙ ሰዎች ላይ ተጅሲም ስለበዛ ነው ማለት ምንድነው وانهم لا يفهمون موجودا في غير جهه እንግዲህ ካሁን ጀሃ የሚለውን ቃልና ጅስም የሚለውን ቃል በሚጠቀሙበት ሰዓት ላይ
መውጁድ የሚለውን አይረዱም። የተፈለገው ሀሳብ ይሄ ነው። ግዴታ አቅጣጫ አለ ብለው ጅስም ነውም ብለው ማለት አይደለም። ለምን ከተባለ ማን ነው በጀሃን ያላቸው? ፊ ገይሪ ጀሃ ማለት ምንድን ነው? ለምሳሌ እነሱ እንደሄዱበት ቢሆን ኑሮ እኮ እኛ ፊ ገይሪ ጀሃ ፊ ጀሃቲን ነው ብለን አስተምረናቸው፣ አላህ አቅጣጫ አለው ብለን አስተምረናቸው፣ ግን አካል አይደለም የሚለውን ነው የሚያስመስለው ዒባራዎቻቸው። ግን ይህ አይደለም። እዚህ ጋር ልባብ ነው በደንብ ይዩት። ወአነሁም ላ የፈሀሙነ መውጁዳን ፊ ገይሪ ጀሃ አይደል? ያለ አቅጣጫ ነው ብንላቸው ኑሮ ያለ አካልነት አይቀበሉትም። ማለት ምንድን ነው? እኛ በአቅጣጫ ነው ብለናቸው ግን አካል አይደለም እንዳልናቸው ነው የሚያስመስለው ዒባራቸው ላይ። እውነታው ግን ምንድን ነው? ፊ ጀሃ ወይም ጅስም የሚለውን ቃል ዒባራ ይጠቀሙትና ማዕናውንም ተተቡት አያደርጉም። ምን እንደሆነም እነሱ አያውቁም። ለምን ካላችሁ ቢኺላፊል ሑሉል። ለምን ከተባለ አቅጣጫ ብለው የሚያስቡ ቢሆን ኑሮ ሑሉልነት ዩላዚሙሁ ሙላዘማ ያደረገው ነበረ። እነዚህም በደንብ እዩዋቸው። እንደ ምናልባት ፈህም ያለው አቅል ያለው ማስተንተን ብቃት ያለው ዝም ብሎ መዝለልና መቀዘፍ ስላልሆነ ማለት ነው። ሑሉል ማለት ከማቅጣጫ መስፈር ማለት ነው። ልብ በሉ እስኪ። ያለ አቅጣጫ አካልነት አለ ብለው አያስቡም አሉ። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ጅስምና ጀሃን ያለ ሑሉልነት የሚጠቀሙ ነበሩ። ሑሉል ብሎ ማለት ደግሞ ምንድን ነው ከተባለ በቦታና በአቅጣጫ መስፈር ማለት ነው። ተመልከቱ እስኪ አሁን የዒዙዲን ዒባራቸው አሁን ይሄ እንዲያጋጭ ነበረ። ወላሂ ያ ሑሉልን ካተበተ ጅሃትን አተበተ ማለት ነው። ሑሉልን ከነፈየ ጅሃትን ሐቂቂ የሆነውን ጅሃትን አላተበተም እኮ ማለት ነው። ወከዛሊከ ጅስምን ካተበተ ሑሉልና ጅሃትን ያተብታል ማለት ነው። ሶስቶች ምንድን ናቸው? ሙተላዚም ናቸው። አሁን ጨዋታው ግን ወደ ምንድን ነው ሆኖ የሚቀመጥልህ? ጅስም የሚለውን ለፍዙን ጀሃ የሚለውን ለፍዙን ለመውጁድነት ይጠቀሙት ነበረ። እነዚህ ሁለቶቹ የሉም ከተባለ መውጁድነት ላይ ይጠራጠሩ ነበረ። ከዚህ አንጻር ቃሉ ይጠቀሙታል። ቢኺላፊል ሑሉል ማለት በአቅጣጫ በቦታ መስፈር ሲቀር ፈኢነሁ ላ ዩዕመ ብትላ የእሱ ላይ ያለው ፈተና ግን አያዳርስም። ወላ የኽጡሩ ዐላ ቀልቢ ዓቂልን ታይቷለ። በቦታና በአቅጣጫ መስፈር የሚባል ነገር ዓቂል በሆነ ልቡና ውስጥ ውል ላይልም። ፈላ ዩዕፋ ዐንህ ሐቂቅይ በሆነ መልኩ ሑሉልን መስፈር የሚባልን ነገር አፉ አይባልም አለው። እንግዲህ ይህንን ቃል ይዞ ከለሙተአኺሩ እንደዚህ ብሎ ፈሰርላቸው። ይሄ ነው ዋናው የዒዙዲን ዒባራ አይደለም። አይ በዚህ ነው ተብሏል። ሐታ ራሱ ወይን ቃሉ ጅስሙን ከልአጅሳም አው ጅስሙን ላ ከልአጅሳም ቢልም ችግር የለውም። ወነሕዊ ዛሊከ ለምን ከተባለ ሊአነሁም ይሽሩነ ኢላ መዕቡድን ዋሒድን ወኢነማ ሃዛ እኽትላፈ ዒባራት ብለዋል። ያ ሐቢቢ ላ መጀመሪያ ነገሩን እስኪ በደንብ አድርገህ ቀውላቸውን ለማየት ሞክር። ከዛ ውጭ እንደገና ደግሞ የብቻ ትተልበታለህ እሱን ማለት ነው። ስለዚህ ሐሳቡን ተረዱት ያ ጀማዓ። ምንድን ነው የተባለው? ወመን ዘዐመ አነ ልኢላሃ የሑሉ ፊ ሸይእ ሚን አጅሳድ ናሲ አው ገይሪሂም ፈሁወ ካፊር። አሁን እሱ የሑሉ የሚለውን ቃል እነሱ የት ነው የሚጠቀሙት የነበረው? ፊል ዓርሽ አለሚሉት የነበረው ወይ ደግሞ ፈውቀል ዓርሽ እያሉ ያሉት ማለት ነው። ወከዛሊከ ደግሞ ፊሰማእም ይላሉ። ፊሰማ እያሉ ነው ያሉት። ሷሕ ናም ፊሰማ አልኡላ የመጀመሪያ ሰማይ ላይ ይመጣል ብሎ ይሰፍራል ብሎ እያዋሩ ይገኛሉ። መቼም ይሄን የሚክድ ሰው አለ ብዬ አላስብም። ማለት እነሱ እንዲህ እንደሚሉ ማለት ነው። እና የሑሉ የሚለው ታዲያ ለምን ይሄኛውን አለፍኩ? ለምን ዘለልኩ? ለምን የሁለቱን ነጥብ ብቻ መዘለ መያዝ ሞከርክ? ምክንያቱም ኢንሷፍ የለም፣ ድርቅና ነው ያለው፣ ዒልም የለም፣ ተተቡት የለም፣ ነገሮችን በሚገባ ማጤን የሚባል ነገር የለውም። ይህንን ተወሰነ ጥልቀት ብቻ ጥልቀት የሚያስፈልገው ጉዳይ ነው ባጭሩ። ያም ሆነ ይህ ማለት ነው ስሜት ሳይሆን ኢትባዑል ሀዋ ሳይሆን ኢትባዑል ሀዋ ሳይሆን ኢንሷፍን ብንከተል የተሻለ መልካም ይሆናል ማለት ነው። አይወና አሁን ደግሞ እዚህ ቦታ ላይ ምን እናገኛለን? አሁንም የዒዙ ንግግር ላይ ወቀድ ረጀዐ አልአሽዓሪዩ ረሒመሁላሁ ተዓላ ዐንደ መውቲሂ ዐን ተክፊሪ አህሊል ቂብለቲ ሊአነ አልጀህለ ቢሲፋት ለይሰ ጀህለን ቢልመውሱፍ ወቃለ እኽተለፍና ፊ ዒባራትን
ወልሙሻሩ ኢለይሂ ዋሂድ። እሺ ይህንን ገለጻ እንመልከተው እስኪ። عند تكفير أهل القبلة እንግዲህ አህል ቂብላ የሚሏቸው ምን ማናቸው ባለፈለ ያለ ሁሉ الذين يتبعون الهوى ولم يحصل منهم ما يقتضي التكفير። الأشعري رحمه الله تعالى የቂብላ ሰዎችን እንደማያስከፍሩ የተገለጸው መቼ ነው? እነማን ነው ማለት ነው? እነዛን የክህደት አይነት ያልተገኘባቸው ግለሰቦች ነው። ሁሉልም አካሉ ይሄ ግልጽ ጉዳይ ነው። ጅሃድ ካሉም ግልጽ ጉዳይ ነው። ለምን لأن الجهل بالصفات ليس جهلا بالموصوف። ምክንያቱም የአላህን ባህሪ አለማወቅ ዛቱን አለማወቅ ማለት አይደለም ይላሉ። እዚህ ቦታ ላይ የአላህ ጅስም ነው ቢባል ኖሮ ከሲፈትም አልፈህ ዛቱን አላወቅከውም። ለምን لأن الجهل بالصفات የሚለው ነገር في ذاته ላይ ያለ በሕት አይደለም፣ ሌላ ጉዳይ ነው። ይሄ የተወራ ያለው ሲጀመር ስለ ሙሸቢህ እንኳን አይደለም እኮ እቻ ጀማዓ፣ ስለ ተሽቢህ እኮ አይደለም። ለምን ከተባለ في ذاته الله جل وعلا ذاته جسم ነው ከተባለ ይሄ መች ሲፈት ይሆናል? ሲፋቱ الله 13 ወይ ደግሞ ሲፋቱ الله 20 ከተባሉት ላይ ገብተን ከተመለከትን እነዛ حتى ራሱ እነዛም ከሙተፈቅ عليهና ነፍስ ቀጥዒ እኮ አለባቸው አይደል? ምናልባት በአንዳንድ ምን ሐይቱ هو على عبارة ላይ ወደ ዲምኑ ወደ ውስጥ ሰርገን የምንገባ ከሆነ አንዳንድ አቆል እናገኝ እንችላለን። مثلا بين الأئمة ማለት ነው። ግን ያ ሳይሆን ዋናው ነገር እዚህ ቦታ ላይ ይሄን ወደ ተጅሲም ለመውሰድ ይቀበላል ነው ጥያቄው። لأن الجهل بالصفات እሺ لأن الجهل بالصفة የአላህን መገለጫ አለማወቅ የሚገለጽ የሆነውን ጌታ መሳት አይደለም ከተባለ ስለዚህ ምንድነው የሚባለው? مثلا ማለት እንደው ጉዳዩ ፊታቲሂ ላይ ያለን መገለጫ ወይ ደግሞ ፊታቲሂ ያለውን ወሪያችንን ቢሆን ኑሮ في مسألة في قضية التشبيه والتجسيم والجهوي ከሆነ የሚባለው አንድ ሰው አላህ ጅስም ነው አለ፣ አንዱ አይደለም አለ። ስለዚህ እክትላፉ በምን ላይ ነው? في ذاته እኮ ነው ሲፈቱን ተውና وقال اختلفنا في عبارات ብቻ በአንዳንድ ዒባራ ላይ ተጋጨን። والمشار إليه واحد እኛ የምናመላክተው ሁላችን ቢሆን ስለምንድን ነው? ስለ አንድ ጌታ ነው። ግን የተለያየ የተጋጨ ማችን ነው ዒባራችን ነው። ዒባራ ማለት ገለጻ የተጋጨው ብሎ ማለት የሚፈለግበት ይሄ የተጅሲም አጀንዳ የለውም ፈጽሞ። ተጅሲም ጋር ለማገናኘት መጋጋጥ في غير محله ቅዝፈት ነው የሚሆነው። ለምን በሉኝ? ለምን ከተባለ ለምሳሌ ያክል ከአርሽ በላይ ነው ያለው፣ ቦታ አለው፣ አቅጣጫ አለው፣ የሚንቀሳቀስ የሚረጋ ነው፣ ይሰፍራል፣ ቅልጥም አለው፣ ባት አለው፣ አንድ እግር ነው ያለው፣ ጀሃነም የሚገባ እግር ነው ያለው አይደለ? ከዛ በኋላ ድምፅ አለው፣ ሶት አለው የራሱ የሆነ ወከዛሊክ የሚያንጸባርቅ የሆነ ኑራንይ ነገር ነው። ወከዛሊከ በዕዶቹ ጡንቻ አለው። ናም እግር ከሌለው እጅ ከሌለው ቆራጣ ነው ብሎ ያስባሉ ሙስሊሞች ማለት ነው። እሺ ይሄ ዒባራ ስለ አላህ ዛት ነው አይደለም? ኸይር። ሌሎቹ ደግሞ ያለ ቦታ ነው ያለው፣ ያለ አቅጣጫ ነው ያለው፣ ቦታ ያስፈልገውም፣ በክፋት ላይ አይገለጽም፣ በቦታ አይገለጽም። ይሄ ዒባራት ብቻ ነው እንዴ? እኮ ዒባራት ሳይሆን ራሱ في ذاته وصفاته وافعاله ትልቅ የሆነ ኺላፍ እኮ ነው ይሄ ዒባራ የሚባለው እኮ። ለምሳሌ አንድ ጉዳይ አንተ ስትገልጸው የዒባራ መለያየት ነው እንጂ ሙአዳው ያው ሲሆን ነው። ለምሳሌ አንተ ከለ የሚባለው ሰውዬ ከአዲስ አበባ ወደ ጎንደር መሄዱን በምትገልጽበት ጊዜ ላይ ስለሄደ በምትገልጽበት ጊዜ ላይ ገለጻዎቹን አለያይቶ አንዱ ከአንዱ መግለጽ ነው። መሰለን ከአዲስ አበባ ወደ ጎንደር ከለ ሄዷል፣ እንደዚህ አደረገ ብለህ ስትገልጽ አንዱ ደግሞ መጥቶ አይ ከአዲስ አበባ እኮ እሱ ወደዛ ሄደው ብለህ መግለጽ ነው። እኛ ደግሞ አላሁ ጀለ ወዐላ ሲጀምር አዲስ አበባ አለ ተብሎ አይገለጽም ነው፣ ወደ ጎንደር መሄዱ ይቅርና። አይሽ አይደለ? አንተ አዲስ አበባ እንዳለ መግለጽህ፣ ከአዲስ አበባ ወደ ጎንደር መምጣቱ መግለጽህ፣ ሁኔታውን መናገርህ፣ ፊታቲህ ላይ ያለውን ሲፈቱ መናገርህ ሌላ ነው። እኛ ደግሞ በአዲስ አበባ በጎንደር በዛት የሚባል ነገር አስለን እንደዛ የሚባል ነገር የለም። አላህ ሲጀምር ያለ አዲስ አበባና ያለ ጎንደር ያለ የሆነ ጌታ ነው ስትል
የነሱ ጌታ አዲስ አበባ ነው ያለው። እኛ ደግሞ ያለ ቦታ ያለ ጌታ ነው። ስለዚህ እኛ አዲስ አበባ እንዳለ ብናምን ኖሮ ወደ ጎንደርም እንደመጣ ብናምን ኖሮ በሚታል ነው የምላቸው እንደመጣ ብናምን ኖሮ ነዓም ኺላፍ ካለ ዒባራት ይሆናል። ስለ አንድ ንጉስ ስናወራ ማለት ነው። ወደ አላህ ስንመጣ አላህ ያለ ቦታ ያለ እያምን ጅሃት እንደሌለው እያምን ሐረካ ሱኩን እንደሌለው እያምን እነሱ ግን አለ ብለው እያወሩ ሳለ ሁለቱም ነው ሙአዳም የሆነው ሙሻር ኢለይሂ ዋሂድ ሳይሆን ኢታ ነው የሚሆነው። የኛ ለቦታ የነሱ ቦታ ነው ያለው። እጅ አለው እግር አለው ባት አለው ጡንቻ አለ የነሱ ቅልጥም አለው ብዙ ነገር እኮ አለ የነሱ አይደል እንዴ? እኛ ደግሞ የለውም። ስለዚህ ይለያያል ማለት ነው። የነሱ ጃሪሃ ነው የኛ ጃሪሃ አይደለም፣ ይለያያል። ምን እኮ ግልጽ ነገር ነው። እና ይሄ ቀውላቸው ስለ ሌላ ጉዳይ ነው። ስለ ተግሲም ከተባለ እርስ በርሱ የሚቃጭና የሚጻረር ነው። አንደኛ ስለ ተግሲም ከተባለ ጀህል ቢሲፋ መውሱፍን መሰት አይደለም ከተባለ ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው ታዲያ? ባህሪው ካላወቀው አላህ አታውቀውም እኮ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው? አላህ የሚለው ቃል ስምና ሙስማው ከፈርቅ አላቸው። ስሙን ይዘህ ሙስማውን ካላወቀው ምንድነው ፋይዳው? እዚህ ቦታ ላይ ስሙን ይዘህ ሙስማውን ካልያዝከው ምንድነው ፋይዳው? ምንድነው ጠቀሜታው? እዚህ ቦታ ላይ እስኪ እናያት እስኪ ኢንሻአላህ። በጣም ብዙዎቹ እንትን ይላል። وقد مثل ما ذكره رحمه الله بمن كتب إلى عبيده أمرهم بأشياء እንዲህ ሆነ ንጉስ ማለት ነው ባሮቹን በአንዳንድ ነገር ጽፎ ያዛቸዋል። ወይነሃው عن أشياء ብዙ ነገር ደግሞ ይከለክላቸዋል። فاختلفوا في صفاته የዛን የሰይዳቸውን የመሪያቸውን ባህሪ ጉዳይ ተጋጩ። مع اتفاقهم على أنه سيدهم ሰይዳቸው እንደሆነ ግን ተስማምተው ነበረ። ሰይዳቸው እንደሆነ ተስማምቷል። እኛ ግን አልተስማማንም እዚህ ቦታ ላይ አያችሁ አይደለ? ምክንያቱም የነሱ ምንድነው የነሱ አካል ያለው ሐረካ ያለው ፎቅ አርሽ የሆነ ጌታ እንደሆነ እዛው ጨርሰዋል እነሱ። እኛ ደግሞ على أنه سيدهم ማለት የነሱ ጌታ የኛ ጌታ እንዳልሆነ ኢትፋቅ አድርገናል። ኢትፋቅ ብቻ ሳይሆን እስቆጥ ዒም አለበት። እኔ እኮ ሰው እንዴት ይሄን በህት ማድረግ ይሳነዋል? ያ ሱብሃንአላህ والله كما يا جماعة. فاختلفوا في صفاته مع اتفاقهم على أنه سيدهم የነሱ ጌታ መቼ ለኛ ጌታ ነው? የነሱ ጌታማ የኛ ጌታ ከሆነ አጋጨህ ምን አጣላህ እንደዚህ? የወሃቢያ ጌታ የኛ ጌታ አይደለም ብለን እያስብን ሳለ اتفقوا مع اتفاقهم على أنه سيدهم የሚለውን ዘታራለህ እንዴ? እኛ ኢትፋቅ አላደረግንም። የነሱ ጌታቸው የኛ ጌታ አለመሆኑን እኛ ገና አላመንም። አምነንማ ቢሆን ኑሮ ምን እዚህ ድረስ አጋጨ? ምን አጣላን እንዴ? ድንበር አላጣላን፣ ገንዘብ አላጣላን፣ ሱቅ አላጣላን። ምን የሚጥለ ነገር አለ? አያችሁ አይደለ? ይሄ የሚሆነው ምንድነው? ራሳቸው የተሽቢህ አካላቶች አንዱ ጀለሰ፣ አንዱ እስተቀረ፣ አንዱ ፈውቅ ነው የሚሉት ጋር ነው እንደውም ይሄ የሚወድቀው በእኛ ላይ አይደለም። ምክንያቱም አሻሪዎች መውጁድ ቢላ መካን ነው የሚሉት፣ እነዛ ደግሞ መውጁዱን ፊ ከዛ ወከዛ ነው የሚሉት። መቼ ሐታ የነሱ ጌታቸው የኛ ጌታ አይደለም፣ ሙጋይር ነው፣ የተለያየ ነው። فقال بعضهم هو أكحد العينين أي عينوቹ የተኳሉ ናቸው ቢል وقال آخرون بل هو أزرق العينين عينوቹ ቢጫ ነገር ናቸው ቢል قال بعضهم هو أدعج العينين عينو وقال بعضهم ربعة مهكلين ነው قال آخرون بل هو طوال رجم ነው. وكذلك إذا اختلفوا في كونه أبيض أو أسود أو أسمر أو أحمر أيشار الله አንዱ ነጭ ነው፣ አንዱ ጥቁር ነው፣ አንዱ ጸይም ነው፣ አንዱ ቀይ ነው ካለ فلا يجوز أن يقال إن اختلافهم في صفته اختلافهم في كونه سيدهم المستحق لطاعتهم وعبادتهم. እሺ የተጋጨኛ በዚህ ነው። ጥቁር ነው፣ ቀይ ነው፣ ነጭ ነው በሚል ኺላፍ አለን እኛ። هل نختلف እነሱ ነጭ ነው ብለው እኛ ቀይ ነው ብለን ቢሆን ኖሮ نعم እኛ ከናካቴው ለውን የሚባል ነገር የቀለም አይነቶች አይገልጹትም ነው የምንለው። አያችሁ እነሱ ግን ዝከማሉ وكذلك إذا اختلفوا في كونه أبيض أو أسود ቀይና ነጭነት ጸይምና ጥቁርነት ላይ ኺላፍ ካላቸው ማለት አንዱ ነጭ ነው አንዱ ጥቁር ነው ካለ እኮ ነው እኛ ሁሉም ነፊተን አልኩ የለውም ነው ያለው። ምን اختلاف ሲፋ ይባላል እንዴ? ለምን فلا يجوز أن يقال إن اختلافهم في صفته اختلاف في كون سيدهم من ولا من قالوا
ኺላፍ የለም። እንግዲህ በሲፈቱ ላይ አንዱ ቀይ ነው ካለ አንዱ ጥቁር ነው በማለቱ ላይ በሰይድነት ላይ ኺላፍ የለባቸው ነው። ይሄ የሚያወራው ሌላ ጉዳይ ነው። المستحق لطاعتهم فكذلك لا يكون اختلاف المسلمين في صفات الإله اختلاف في كونه خالقهم وسيدهم المستحق لطاعتهم وعبادتهم نعم ይሄ ገለጻው በሙጀሲማ ላይ የሚዞር ጉዳይ አይደለም። በዛ ላይ ዞር ቃል ብሎ ኢስቲማል ያደረገው ግለሰብ ኢንቲባህ ያላደረገና ነገሮችን የሚገባ ያላጤነ ግለሰብ እንጂ ሲጀመር اختلافችን في صفاته ብቻ ሳይሆን حتى مع كونه سيدا لنا ولهم ነው። اختلافنا سيدهم ليس سيدنا የነሱ ጌታቸው የኛ ጌታ አይደለም በሚለው ጉዳይ ነው። ይገባል አይደለ? የነሱ ሰይዳቸው እነሱ በገለጹልን መንገድ ያለው ከሆነ የኛ ደግሞ እኛ በገለጽ መንገድ ያለው ከሆነ ማለት ፊዛቴ ዋሂድ ከሆነ ወዳችን ብዙም በህቲ ሁሉ በህት ስለማያስፈልገው እኮ ነው። ከዛ አሁንም ዘቀቅ ብለው ምን ይላሉ? وكذلك لا يختلف قوم في صفات أبيهم مع اتفاقهم على أنه أصلهم الذي خلقوا من مائه فلا يكون اختلافهم في أوصافه اختلافا في كونهم ناشأوا عنه وخلقوا منه فإن قيل هي እንግዲህ ስለ አባት ጉዳይ ገለጻ ያደረጉና አባታችን اتفاق ካደረግን ናም ችግር የለውም ቀይ ነው ጥቁር ነው የሚለው ሲፈት مثلا ማለት ነው። فإن قيل يلزم من الاختلاف في كونه سبحانه في جهة أن يكون حادثا جهة የሚለውን ቃል ከመግለጽ يلزم جهة የሚለውን ቃል ከመግለጽ حادث የሚለውን التزام ያደርጋል ከተባለ قلنا لازم المذهب ليس بمذهب لأن المجسمة جازمون بأنه في جهة وجازمون بأنه قديم أزلي ليس بحادث بمحدث فلا يجوز أن ينسب إلى مذهب من يصرح بخلافه وإن كان لازما من قوله نعم ከዚህም ቦታ ላይ በተመሳሳይ ጉዳዩን ከተመለከተን የተወሰነ ጥልቀት የሚያስፈልገው ነው። በቃል ደረጃ ላይ ጀሃን የሚጠቀሙት ሰዎች ሐዲስ የሚለውን ሐቂቅይ በሆነ መልኩ ተሐዩዝን ስለማያምኑ እንዴት ነው ከተባለ ይሄ መዝሐባቸው አይደለም። ይሄን የሚጠቀሙት ሰዎች ለፍዙን የሚጠቀሙ የሆኑ ግለሰቦች ማዕናውን ተሐዩዝን አያምኑም። ለምን ከተባለ ሐታ ሙጅሲማ የሚባሉ ግለሰቦች ጀሃ የሚለውን ቃል ይጠቀሙታል። ፊ ጀሃ ብለው ኢስቲዕማል ያደርጋሉ። ነገር ግን ምናሉ ይሄ ከመሆኑ ግን ሐዲስ እንደሆነ አያምኑም። ለምን ቃላቱ ይሄ فلا يجوز أن ينسب إلى مذهب من يصرح بخلافه በተቃራኒው ማለት ምን ማለት ነው? ጅስም የሚለውን ቃል ይጠቀሙትና ማዕናውን ተተቡ ስለማያደርጉት ጀሃ የሚለውን ቃል የሚጠቀሙትና ማዕናውን ተሐዩዝንና ሐዲስነትን ስለማያጸድቁ ስለማያረጋግጡ ከዚህ አንፃር ከእስቲዕማላቸው የምንረዳው ምንድነው ማለት ነው? ሙህደትነትንና ተሐዩዝነትን መነፍየት ስለሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ ሙሶሪሖቹ የሚናገሩትን ሙሶሪሕ ያልሆኑ ሰዎች የማይናገሩትን አብረን ለስቁ ማድረግና እንደዚህ ማላጠፍ ወይ ደግሞ ማላጠቅ የሚገባ ጉዳይ አይደለም ነው። ወይን ከነ ላዚም ምን ቀውሊሂ ሲባል ንግግራቸው ላዚም እንኳ ቢሆን ሲባል እነሱ ግን በመልዙሙ አያምኑ ነው። የጅስምና የጀሃ መልዙም ሐቂቂ የሆነ ትርጓሜያቸው ነው። የመተለ የጀሃ ተሐዩዝና ሐዲስነት ነው። የጅስም ደግሞ ሙረከብነትን ነው። ይሄን የሚያምኑ ከሆነ ጣዖትን የሚገዙ ማለት ነው። ነገሩን ይሄ ራሱ ደቂቅ የሆነ በዚህ ልክ ዒባራ ለክ ወርዶ መግለጹ የሚገባ ባይሆንም ማለት ነው። እየገባ ነው። በዚህ ልክ ዒባራቸውን መግለጻቸው የሚገባ ጉዳይ ባይሆንም ግን ገለጻዎቻቸው ሙአዳ ወደዚህ ነው የሚመጣው። ለምን ራሳቸው ተጅሲምና ጀሃዊ የሆኑ ግለሰቦች እንደሚከፍሩ ስለገለጹ ማለት ነው። እነዚህ ቦታ ላይ ያሉ ደግሞ ለፍዙን ኢጥላቅ ማድረጋቸውን በተመለከተ ያ ማዕናውን ተተቡት የማያደርጉትና ማዕናውን ለተስሚያ ብቻ ማዕናውን ሳይሆን ለፍዙን ለተስሚያ ብቻ የሚጠቀሙ ሰዎች ጋር ይመጣል። ለምን ከተባለ ከጅስምና ከጅሃ ማዕናቸውን ሐቂቂ የሆነ ፍቻቸውን ቢያምኑ ኖሮ ሙሑደት ከሚለው አይለይም ነበረ። አልገባቸውም? ከጅስምና ከጅሃ ማዕናቸውን ተተቡት አድርገው ኢስቲዕማል የሚያደርጉት ቢሆን ኖሮ ከሙሑደት አይለይም። ለምን ከተባለ ጅስምና ጅሃ ይዞ ሙሑደት ያልሆነ የለም። በልቲዛም ሳይሆን ይሄ ሐቂቂ የሆነ ፍቹ ነው እሱ ማለት ነው። አንድ ሰው መተልና አሁን ጅስም ከተባለ ጅሃ ከተባለ
ሐዲትነት አይላቃቸውም። እዚህ ጋር በደንብ ወሰዱልኝ። ከጅስምና ከጅሃ ሐዲትነት ፈጽሞ አይለያይም። ሐቂቂ የሆነ ፍቺው የጅስምና የጅሃ ሐዲትነት ነው። ከጊዜ በኋላ መምጣትነትና እኛው መረከብነት እኛው ደግሞ ተሐዩዝነት ነው የሚሆነው። በዚህ አንጻር ዒባራቸው ደቂቅ ስለሆነ እንደፈለግ ይዘህ ዝም ብለህ በዝርግ የምትሄድበት ከሆነ ጉዳዩ ግልጽ የሆነ ጥፋት ነው የሚሆነው። ተጅሲምን በተውሒድ ስም ተሽቢህን በተንዚህ ስም መቀዘፍ ነው የሚሆነው። ጉዳዩን ከዚህ አንጻር ማየት እንገደዳለን ማለት ነው። ተጠቃሚዎች አላህ ያደርገን። هذا والله أعلم وأحكم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.